والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل قوم حال. صدق الله العظيم. أما بعد، سیرت اکثر خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے تحت اس سے قبل جیسا کہ تاریخ تدوین حدیث اور امام بخاری و امام مسلم نے باب مہدی علیہ السلام اپنی صحیحین میں درج نہ کیا، اس کی وجوہات کو بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر یہ بات کہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بعض افراد اس بات کا تاثر دیتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا تاثر ابتداء اسلام میں نہیں تھا بلکہ بعد میں شیعان علی کی ایما پر اس کا اختراع عمل میں آیا، جبکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی کہ اس کا تعلق راست ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار و پیشین گوئیوں میں بیان کیا گیا۔ یہ بات اور ہے کہ شیعان علی نے اس کا غلط استعمال کیا اور کسی نہ کسی موقع پر وہ اس بات کے دعوے دار رہے اور انہوں نے شخصیات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ امام مہدی علیہ السلام، جبکہ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جن اخبار اور پیشین گوئیوں کو بیان کیا گیا، جو علامات امام مہدی علیہ السلام نے بیان کیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام کا منصب جلیلہ اس قدر اعلیٰ و عرفہ رہا کہ ہر ایک کی یہ خواہش رہی کہ وہ دعوے مہدیت کرے اور عوام کو اس بات پر راغب کرے کہ وہ ان کی بحیثیت امام مہدی علیہ السلام تصدیق کرے۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں بے شمار افراد نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، جو خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق جو احادیث کتب میں وارد ہوئی ہے وہ تمام کی تمام متفق اہل سنت والجماعت ہے، نہ کہ اس میں کوئی تفرقہ ہے اور نہ ہی اس میں کسی نے زیادتی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن افراد نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ان میں سب سے پہلے محمد بن حنفیہ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج تک افراد امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں اور گمان ہے کہ کرتے رہیں گے، لیکن ان تمام دعوے داروں میں دعوے حق صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کا جو سچا ہے وہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے بحکم خدا دعوے مہدیت فرمایا۔ چنانچہ علماء اسلام کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی مدعی نبوت یا مدعی مہدیت دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو جن باتوں پر پرکھا جاتا ہے، جن کی بنیادوں پر اسے مدعی نبوت کی حقانیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں سب سے اہم پہلو اس کی سیرت اور اس کے اخلاق کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ
जिस किसी ने दावा किया है उस पर सबसे पहले इस बात को देखा जाएगा कि वो अखलाक में किस मियार का है और उसकी सीरत किस अंदाज की है। अगर किसी ने दावा किया है और वो बदअखलाक है, उसके खुल्क अच्छे नहीं है और उसकी सीरत परागंदा है, तो ऐसी सूरत में उसके दावे को कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि रद्द किया जाएगा। और वहीं पर उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि इसके दावे का मंशा क्या है, इसके दावे का मतलूब क्या है। अगर दावा करने वाला सिर्फ और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया की लालच में दावा करता है, अपने नाम नमूद और शोहरत के लिए दावा करता है, तो ऐसे दावे को भी रद्द कर दिया जाएगा और वही दावा काबिल कबूल रहेगा जो लिल्लाहियत की बुनियाद पर रहेगा, जिसका मतलूब और मकसूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा होगी और रज़ाए खुदाबंदी के लिए वो हर किस्म की तकालीफ को बर्दाश्त करने का अहल होगा और वो बर्दाश्त करेगा। चुनाचे इमाम महदी होने के दावा करने वालों में उलुल अज़्म अफराद में तकरीबन 38 ऐसे अफराद गुजरे हैं जिन्होंने इमाम महदी अलैहिस्सलाम होने का दावा किया, जिनमें बाद में तौबा की और कहा कि हमने हालत जज्ब में इमाम महदी होने का दावा किया। बाद ने इस बात का इतराफ़ किया कि हमें गुमराही ने घेर लिया था जिसके तहत हमने दावे महदियत किया, लेकिन बाद उस दावे किस पर कायम रहे, लेकिन अल्लाह ने उनका साथ ना दिया। लेकिन मीरा सैयद मोहम्मद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दावा सच्चा है और आपने दावा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए किया। और चूंकि अल्लाह मारिफत की तालीम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जरिए जाहिर करवाना चाह रहा था, अवाम में इस बात को राइज करवाना चाह रहा था कि लोग इस मादी दुनिया में अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो। चूंकि अल्लाह के रसूल से जब जिब्राईल अमीन ने इस्लाम की तारीफ पूछी, जिसको हदीसे जिब्रील कहा जाता है, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया, तब अल्लाह के रसूल ने इस्लाम की तारीफ में एहसान का जिक्र किया और बयान किया कि एहसान की तालीम अहम और जरूरी है। लेकिन अगर हम तारीफ से जब वाकिफ है तो ये बात हमारे सामने आती है कि जिस जमाने में अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीम अहले अरब और अहले दुनिया के सामने पेश की, तो वो उस वक्त इस बात को मुतहम्मिल नहीं थे कि वो मारिफते खुदावंदी की तालीम को हासिल कर सके और उस पर अमल पैरा रहे। इब्तिदाई दौर रहा, इसीलिए कहा गया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ्लिहू, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और फलाह पा जाओ। अगर हम सीरतुन नबी का बगौर जायजा लें तो ये बात हमारे सामने आती है कि अल्लाह हकीम है और वह तदरीज वो अहकामात को नाजिल फरमाता है। अल्लाह ने बहुत से अहकामात को अक़सात में नाजिल फरमाए हैं। जैसा कि हम बात करें शराब की हुर्मत की, अल्लाह ने शराब को मुतलक एक ही मौके पर हराम करार नहीं किया, बल्कि उसको कई अक़साम में तक़सीम किया। पहले बयान किया गया कि तुम जब हालत नमाज में रहो तो शराब को तरक करो। गोया सबसे पहला यह कानून बनाया गया कि लोग हालत नमाज में शराब से इज्तनाब करें, शराब नोश करके नमाज की तरफ न आए। लिहाजा ये तय हुआ कि शराब पीकर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज की हुर्मत महदूद रही और एक खास मौके तक रही कि नमाज की कैफियत में कोई शराब न पिए, जबकि अल्लाह तमाम जहानों पर कुदरत रखने वाला है। वो चाहता तो एक ही मौके पर शराब की हुर्मत को नाज़िल फरमा देता, लेकिन अल्लाह जिसने इंसान की तख्लीक फरमाई है वो उसके अज़हान और उसके अफ़कार और उसकी तमाम ज़हनी खूबियों से वाकिफ है कि अगर एक ही मौके पर शराब को हराम करार दे दिया जाए तो लोग इस बात के
متحمل نہ ہوں گے کہ وہ ایک